श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब टुडे ते मुलाजिम लहर के एक होर एपीसोड में तुहाडा स्वागत है। कोरोना ने दोबारा एक बार मूँह अपना चक लिया। तीसरी वेव जिन्हों कहा जा रहा है वो शुरू हो गई है पंजाब विच। वैसे तो सारे देश च, लेकिन पंजाब विच भी इहो जिहा कुछ होया कि पहली वेव के दौरान ही यानी कि मार्च 2020 विच कुछ वलंटीयर्स नूं बुलाया गया, बतौर एडवरटाइजमेंट कड्डी गई, उन्होंने बुलाया गया कि तुसीं कोविड के जिहड़े मरीज ने उन्हां च जाके सर्विसिज दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स या मैडिकल स्टाफ से लोड पै गया सीगा। सो इस तरह के लगभग 1200 इस वेले वलंटीयर्स ने जो हुण दर दर भटक रहे हैं। 2021 विच सैकेंड वेव आई, उदों कुछ चिर इन्हूं फेर बुला लिया। हुण तीसरी वेव आई है तो इन्हों मुड़ बुलाण लग गए ने, पर इन्हों का फ्यूचर एकदम अनसर्टन है। मैं गल कर रहा कोविड मैडिकल एंड पैरा मैडिकल वलंटीयर यूनियन पंजाब के जो मैंबर्स ने, जो इस बारे सानू दसणगे। तो स्वागत करदा जी, बहुत बहुत सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। एक बार तो पहला अपना जरूर इंट्रोडक्शन देना जी। मेरा नाम राजविंदर सिंह है। मैं कोविड-19 मैडिकल एंड पैरा मैडिकल वलंटीयर का यूनियन का सूबा प्रधान है जी। सत श्री अकाल जी, मैं चमकौर चन्नी, सूबा सकत्तर कोविड वलंटीयर यूनियन पंजाब जी। तो मैनू ये दसो पहला तो शुरुआत तो कि जो पहली साडा कोविड आया देश उदों तुहानू किस तरह बुलाया गया, किस तरह भर्तियां हुई? मैं तुहानू दसांगा कि मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ NH ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ: ਡਾਕਟਰਸ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਵਾਰਡ ਬॉय, फार्मासिस्ट ते लैब टैक्नीशियन। जिन्हां दी जिहड़े डॉक्टर सीगे उन्हां दी सैलरी 3500 तो 5000 रुपये तक पर डे सीगी, ते जिहड़े बाकी सी स्टाफ नर्स, लैब टैक्नीशियन ते फार्मासिस्ट उन्हां दी पर डे 1000 रुपया सीगी, ते जिहड़े वार्ड बॉय सी उन्हां दी 750 रुपये पर डे सीगा। तां इह सानूं सेंट्रल गौरमेंट दी स्कीम दे विच रखिया गया। ठीक है। तो चमकौर जी, एक बार मैंने इस तो अगे वध के समझाना, वैसे सेंट्रल गौरमेंट की स्कीम है पर तुहानू स्टेट ने रखिया, सो ये किवें सारा तालमेल बैठिया ते तुहाडी पे कित्थों आ रही सी ते किवें आ रही सीगी? देखो, जिहड़े हैगे सानू जिहड़ा रखिया गया सी, वो DC साहिबान ने रखिया गया सीगा, क्योंकि नैशनल हैल्थ मिशन के अंडर साडा जिहड़ा हैगा सी एग्रीमेंट किया गया सीगा, लेकिन जिहड़ा असीं वर्क किया वो पंजाब सरकार दा किया, और DC के अंडर जो है सिविल सर्जन उन्होंने सानू अपने तौर पर रखिया सीगा। जे कहिए भी ये देखो सेंटर की एक स्कीम है NHM, लेकिन वो पूरे पंजाब के पूरे स्टेटां नूं जिहड़े जिथे घाट हुंदी है सिविल हॉस्पिटलों के विच, वो उन्होंने हैल्थ वर्कर या अलग अलग कैटागरी के जिहड़े मतलब डॉक्टर ने या स्टाफ नर्स ने वो प्रोवाइड करवाउंदे ने। वो जिहड़ी भी सरकार के अंतर्गत मतलब जिवें असीं रखे गए सीगे, बेशक साडा एग्रीमेंट आ ਉਹ NHM ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ DC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ठीक है। तो राजविंदर जी, तुसीं जिवें लगभग 1200 इस वेले तुसीं दस्सिया हैगे हो तुहाडी यूनियन च भी, तुसीं इस तो पहलां तुसीं सब ज़्यादातर लोग की कर रहे थे, नौकरी कर रहे सी, नहीं कर रहे सी, जे कर रहे सीगे तां छड्ड के इत्थे क्यों आए जदों पता सीगा कि इहदा एक वलंटीयर इहदा कच्चा काम है? सर, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। PM ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲੈਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ 2004 ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰਾ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ NH ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜੂਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 2004 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਰਚਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲਈ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਈ, ਨਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਫਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਜੀ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੱਚੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ, ਫਿਰ ਰੋਸ ਕਾਹਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਰੋਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮਤਲਬ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਰੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਰੋਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਔਰ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਔਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਿੰਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਥੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਫ ਆ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-30 ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,
ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਆ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਆ, ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਥੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀ ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰੋਸ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਸਕੀਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ NH ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਕੱਚੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਸਿੱਧੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਥਰੂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਲੈਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ NH ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਫੰਡ ਸੀਗਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਆਈ, ਉਹੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ, ਸਾਬਣ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ, PP ਕਿੱਟਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫੰਡ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਫ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਸ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, 12 ਤੋਂ 15 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 18 ਤੋਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਪਲੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ, ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਫ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਆਇਆ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ 1200। ਜੇ ਉਹੀ 1200 ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 6500 ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ 4500 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, 1200 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ 4300 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, 1250 ਬੰਦੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਸੀਗੀ SC ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਗੀ 599 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਗੀ 1199 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਲਾਓ, ਅੱਜ ਹੁਣੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਾਡੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ 800 ਵਾਰਡ ਬॉय ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਐਸੀ ਅਗਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 599 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਲਾ ਲਓ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੇ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੈਕਿੰਗ ਆ, ਸਟਾਫ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਡਜਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਇਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਰੋਸ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ 'ਚ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਵੇਵ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? 1500 NH ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆਉਣ ਸਾਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕੀਰਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ NH ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ। ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਕਢਾਇਆ, 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਢਾਇਆ। NH ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੇਖੋ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਟਨ ਲੈਟਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਗਰ ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ NH ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਪ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫਿਸ਼ਪਨ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਤਾ। ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕੁਝ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੇਰ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 5 ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ 8 ਘੰਟੇ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 12 ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਚਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣੀ ਜੀਵਨਦਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ, ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਸ।
ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖ ਲਓ 2025 ਜਾਂ 26 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਨਾਈਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ 2004 ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਈਸੀਯੂ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਈਸੀਯੂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਦੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ 2004 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15-16 ਸਾਲ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਭਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਚੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਜੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਲਊਗਾ ਜੀ? ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਰੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਵਾਰਡ ਐਂਡਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 1-1 ਕਿਲੋ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਲਗਾ ਲਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਲਗਾ ਲਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀ। ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਰੀ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਈਏ,
ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕਿਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਘਰੇ ਪਏ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ 2 ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਓਵਰ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 8-8 12-12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ 2-2 ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ 28,000 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਡੀਐਮਸੀ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤੇ 1,78,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਭਰੂ? ਉਹ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦੂ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਕਦੋਂ? ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮਾਸਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਸਕ ਦਿੱਤਾ, 2 ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡੀ ਪੀਪੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਿਣ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਮਿਣ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਉਨੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਪ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸਾਬਣ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੋਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ, ਬੈਗ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, 4-5 ਫੀਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀਗਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ, ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਜੀ ਡੀਸੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈਏ? ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਟ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ 5 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋ ਵੇਟ
ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ weight ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾਉਣਾ, LCD ਲਗਵਾਈ, LCD ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਬੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫਿਲਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਵਾਉਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਡਰਾਇੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਜੱਜ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੇਪਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਅਰਾਊਂਡ 475 ਮਰੀਜ਼ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 350 ਪਲੱਸ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਉਠਾਉਣਾ, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੱਲੋ ਕਵਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੈੱਡ ਕਲੀਨ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਲੀ ਚਮਚਾ ਗਲਾਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਨਿੰਗ 7 ਵਜੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੇ ਨਿਕਲਣ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ 9 ਤੋਂ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ, 5 ਤੋਂ 7 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ OP ਸੋਨੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 23 ਨੂੰ OP ਸੋਨੀ ਜੀ ਨਾਲ। OP ਸੋਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਈ 24 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਦੇ ਹਾਊਸ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ DC ਰੇਟ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ, ਨਾਲੇ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ,
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਪੰਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜ ਲਈ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਮੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਗੇ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟ ਗਏ, 8000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 8500 8000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਓਮਿਕਰੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ ਤੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 4 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਗਰਾਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਜੋ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਐਸੀ ਕੋਟੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪੂ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਨਰਸ ਬਣ ਜੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬਣ ਜੇ, ਇੱਕ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ
ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੂਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਧਾਰੂਗਾ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਜ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਧਰਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਧੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।